Learning Korean enjoyably listening and speaking. Just by continuously listening to Korean stories, you will naturally become familiar with the language. After a few days or months, those of you who are learning Korean will be surprised at how much you've picked up. Korean listening practice will proceed in 4 steps. Step 1. Listen to the entire story at a regular speed with Korean and English subtitles. Step 2. Listen to the story at a slow speed and at a regular speed in Korean. Then immediately listen to each word at a slow speed. Step 2 is practice to become familiar with Korean vocabulary and expressions. Step 3. Listen to the entire story at a slow speed with Korean subtitles. Step 4. Listen to the entire story at a regular speed without Korean subtitles. Let's practice together. We will now begin the practice. 어느 아침 학교 등교길 길목에서 눈에 띄게 귀여운 강아지를 발견했습니다. One morning, on the way to school, I noticed an incredibly cute puppy. 그 강아지는 작은 꼬리를 흔들며 무심코 지나가던 학생들을 반겨 웃음을 자아냈습니다. The puppy, wagging its small tail, greeted students passing by, eliciting laughter. 한 소년, 준우는 그 귀여운 강아지를 보자마자 자연스럽게 그 강아지에게 다가갔습니다. A boy named Junwoo, upon seeing the adorable puppy, naturally approached it. 강아지는 신나게 꼬리를 흔들며 소년에게 다가와 친근하게 맞이했습니다. The puppy joyfully wagged its tail and warmly welcomed the boy. 주위 학생들도 그 강아지의 귀여움에 놀라며 웃음을 터뜨렸습니다. Other students around were also surprised by the cuteness of the puppy, bursting into laughter. 준우는 강아지와 함께 걷기 시작했습니다. Junwoo began walking with the puppy. 그동안 학교 등교길은 언제나 서먹한 분위기였지만 Until then, the atmosphere on the way to school had always been dull. 이 강아지 덕분에 모두의 기분이 밝아지고 활기로워졌습니다. Thanks to this puppy, everyone's mood brightened, and it became lively. 주변의 학생들은 강아지와 함께 놀고 싶다며 모여들었습니다. Surrounding students gathered, expressing their desire to play with the puppy. 한동안 강아지와 함께 놀고 즐기던 학생들은 교실에 들어가야 하는 시간이 다가왔습니다. After playing and enjoying with the puppy for a while, students realized it was time to go to class. 준우는 강아지에게 작은 과자 한 조각을 건네며 고마움을 전했습니다. Junwoo handed a small piece of cookie to the puppy, expressing gratitude. 강아지는 꼬리를 살랑살랑 흔들며 감사의 뜻을 전하는 듯한 눈빛을 보냈습니다. The puppy wagged its tail gently, sending a look of gratitude. 학생들은 강아지와의 짧은 만남에 힘을 얻은 듯이 기운차게 교실로 향했습니다. Students, as if energized by the short encounter with the puppy, headed to the classroom lively. 그리고 그날 하루는 강아지의 따뜻한 마음으로 인해 특별한 날이 되었습니다. And that day became special, thanks to the warm heart of the puppy. 그 강아지는 마치 학생들에게 희망과 기쁨을 전해준 작은 천사처럼 보였습니다. The puppy seemed like a little angel bringing hope and joy to the students. We will now begin the practice. 어느 아침 학교 등교길 길목에서 눈에 띄게 귀여운 강아지를 발견했습니다. 어느 아침 학교 등교길 길목에서 눈에 띄게 귀여운 강아지를 발견했습니다. One morning, on the way to school, I noticed an incredibly cute puppy. 어느 아침 학교 등교길 길목에서 눈에 띄게 귀여운 강아지를 발견했습니다. 어느 아침 학교 등교길 길목에서 눈에 띄게 귀여운 강아지를 발견했습니다.
그 강아지는 작은 꼬리를 흔들며 무심코 지나가던 학생들을 반겨 웃음을 자아냈습니다. 그 강아지는 작은 꼬리를 흔들며 무심코 지나가던 학생들을 반겨 웃음을 자아냈습니다. The puppy, wagging its small tail, greeted students passing by, eliciting laughter. 그 강아지는 작은 꼬리를 흔들며 무심코 지나가던 학생들을 반겨 웃음을 자아냈습니다. 그 강아지는 작은 꼬리를 흔들며 무심코 지나가던 학생들을 반겨 웃음을 자아냈습니다. 한 소년, 준우는 그 귀여운 강아지를 보자마자 자연스럽게 그 강아지에게 다가갔습니다. 한 소년, 준우는 그 귀여운 강아지를 보자마자 자연스럽게 그 강아지에게 다가갔습니다. A boy named Junwoo, upon seeing the adorable puppy, naturally approached it. 한 소년 준우는 그 귀여운 강아지를 보자마자 자연스럽게 그 강아지에게 다가갔습니다. 한 소년, 준우는 그 귀여운 강아지를 보자마자 자연스럽게 그 강아지에게 다가갔습니다. 강아지는 신나게 꼬리를 흔들며 소년에게 다가와 친근하게 맞이했습니다. The puppy joyfully wagged its tail and warmly welcomed the boy. 강아지는 신나게 꼬리를 흔들며 소년에게 다가와 친근하게 맞이했습니다. 강아지는 신나게 꼬리를 흔들며 소년에게 다가와 친근하게 맞이했습니다. 주위의 학생들도 그 강아지의 귀여움에 놀라며 웃음을 터뜨렸습니다. Other students around were also surprised by the cuteness of the puppy, bursting into laughter. 주위의 학생들도 그 강아지의 귀여움에 놀라며 웃음을 터뜨렸습니다. 주위의 학생들도 그 강아지의 귀여움에 놀라며 웃음을 터뜨렸습니다. 준우는 강아지와 함께 걷기 시작했습니다. Junwoo began walking with the puppy. 준우는 강아지와 함께 걷기 시작했습니다. 준우는 강아지와 함께 걷기 시작했습니다. 그동안 학교 등교길은 언제나 서먹한 분위기였지만 Until then, the atmosphere on the way to school had always been dull. 그동안 학교 등교길은 언제나 서먹한 분위기였지만 그동안 학교 등교길은 언제나 서먹한 분위기였지만 이 강아지 덕분에 모두의 기분이 밝아지고 활기로워졌습니다. Thanks to this puppy, everyone's mood brightened, and it became lively. 이 강아지 덕분에 모두의 기분이 밝아지고 활기로워졌습니다. 이 강아지 덕분에 모두의 기분이 밝아지고 활기로워졌습니다. 주변의 학생들은 강아지와 함께 놀고 싶다며 모여들었습니다.
주변의 학생들은 강아지와 함께 놀고 싶다며 모여들었습니다. Surrounding students gathered, expressing their desire to play with the puppy. 주변의 학생들은 강아지와 함께 놀고 싶다며 모여들었습니다. 주변의 학생들은 강아지와 함께 놀고 싶다며 모여들었습니다. 한동안 강아지와 함께 놀고 즐기던 학생들은 교실에 들어가야 하는 시간이 다가왔습니다. 한동안 강아지와 함께 놀고 즐기던 학생들은 교실에 들어가야 하는 시간이 다가왔습니다. After playing and enjoying with the puppy for a while, students realized it was time to go to class. 한동안 강아지와 함께 놀고 즐기던 학생들은 교실에 들어가야 하는 시간이 다가왔습니다. 한동안 강아지와 함께 놀고 즐기던 학생들은 교실에 들어가야 하는 시간이 다가왔습니다. 준우는 강아지에게 작은 과자 한 조각을 건네며 고마움을 전했습니다. 준우는 강아지에게 작은 과자 한 조각을 건네며 고마움을 전했습니다. Junwoo handed a small piece of cookie to the puppy, expressing gratitude. 준우는 강아지에게 작은 과자 한 조각을 건네며 고마움을 전했습니다. 준우는 강아지에게 작은 과자 한 조각을 건네며 고마움을 전했습니다. 강아지는 꼬리를 살랑살랑 흔들며 감사의 뜻을 전하는 듯한 눈빛을 보냈습니다. 강아지는 꼬리를 살랑살랑 흔들며 감사의 뜻을 전하는 듯한 눈빛을 보냈습니다. The puppy wagged its tail gently, sending a look of gratitude. 강아지는 꼬리를 살랑살랑 흔들며 감사의 뜻을 전하는 듯한 눈빛을 보냈습니다. 강아지는 꼬리를 살랑살랑 흔들며 감사의 뜻을 전하는 듯한 눈빛을 보냈습니다. 학생들은 강아지와의 짧은 만남에 힘을 얻은 듯이 기운차게 교실로 향했습니다. 학생들은 강아지와의 짧은 만남에 힘을 얻은 듯이 기운차게 교실로 향했습니다. Students, as if energized by the short encounter with the puppy, headed to the classroom lively. 학생들은 강아지와의 짧은 만남에 힘을 얻은 듯이 기운차게 교실로 향했습니다. 학생들은 강아지와의 짧은 만남에 힘을 얻은 듯이 기운차게 교실로 향했습니다. 그리고 그날 하루는 강아지의 따뜻한 마음으로 인해 특별한 날이 되었습니다. And that day became special, thanks to the warm heart of the puppy. 그리고 그날 하루는 강아지의 따뜻한 마음으로 인해 특별한 날이 되었습니다. 그리고 그날 하루는 강아지의 따뜻한 마음으로 인해 특별한 날이 되었습니다. 그 강아지는 마치 학생들에게 희망과 기쁨을 전해준 작은 천사처럼 보였습니다. 그 강아지는 마치 학생들에게 희망과 기쁨을 전해준 작은 천사처럼 보였습니다. The puppy seemed like a little angel bringing hope and joy to the students. 그 강아지는 마치 학생들에게
희망과 기쁨을 전해준 희망과 기쁨을 전해준 작은 천사처럼 보였습니다. 그 강아지는 마치 학생들에게 희망과 기쁨을 전해준 작은 천사처럼 보였습니다. We will now begin the practice. 어느 아침 학교 등교길 길목에서 눈에 띄게 귀여운 강아지를 발견했습니다. 그 강아지는 작은 꼬리를 흔들며 무심코 지나가던 학생들을 반겨 웃음을 자아냈습니다. 한 소년, 준우는 그 귀여운 강아지를 보자마자 자연스럽게 그 강아지에게 다가갔습니다. 강아지는 신나게 꼬리를 흔들며 소년에게 다가와 친근하게 맞이했습니다. 주위의 학생들도 그 강아지의 귀여움에 놀라며 웃음을 터뜨렸습니다. 준우는 강아지와 함께 걷기 시작했습니다. 그동안 학교 등교길은 언제나 서먹한 분위기였지만 이 강아지 덕분에 모두의 기분이 밝아지고 활기로워졌습니다. 주변의 학생들은 강아지와 함께 놀고 싶다며 모여들었습니다. 한동안 강아지와 함께 놀고 즐기던 학생들은 교실에 들어가야 하는 시간이 다가왔습니다. 준우는 강아지에게 작은 과자 한 조각을 건네며 고마움을 전했습니다. 강아지는 꼬리를 살랑살랑 흔들며 감사의 뜻을 전하는 듯한 눈빛을 보냈습니다. 학생들은 강아지와의 짧은 만남에 힘을 얻은 듯이 기운차게 교실로 향했습니다. 그리고 그날 하루는 강아지의 따뜻한 마음으로 인해 특별한 날이 되었습니다. 그 강아지는 마치 학생들에게 희망과 기쁨을 전해준 작은 천사처럼 보였습니다. We will now begin the practice. 어느 아침 학교 등교길 길목에서 눈에 띄게 귀여운 강아지를 발견했습니다. 그 강아지는 작은 꼬리를 흔들며 무심코 지나가던 학생들을 반겨 웃음을 자아냈습니다. 한 소년, 준우는 그 귀여운 강아지를 보자마자 자연스럽게 그 강아지에게 다가갔습니다. 강아지는 신나게 꼬리를 흔들며 소년에게 다가와 친근하게 맞이했습니다. 주위의 학생들도 그 강아지의 귀여움에 놀라며 웃음을 터뜨렸습니다. 준우는 강아지와 함께 걷기 시작했습니다. 그동안 학교 등교길은 언제나 서먹한 분위기였지만 이 강아지 덕분에 모두의 기분이 밝아지고 활기로워졌습니다. 주변의 학생들은 강아지와 함께 놀고 싶다며 모여들었습니다. 한동안 강아지와 함께 놀고 즐기던 학생들은 교실에 들어가야 하는 시간이 다가왔습니다. 준우는 강아지에게 작은 과자 한 조각을 건네며 고마움을 전했습니다. 강아지는 꼬리를 살랑살랑 흔들며 감사의 뜻을 전하는 듯한 눈빛을 보냈습니다. 학생들은 강아지와의 짧은 만남에 힘을 얻은 듯이 기운차게 교실로 향했습니다. 그리고 그날 하루는 강아지의 따뜻한 마음으로 인해 특별한 날이 되었습니다. 그 강아지는 마치 학생들에게 희망과 기쁨을 전해준 작은 천사처럼 보였습니다. Thank you for practicing with us until the end. Next time, we'll come back with even more informative content. If you found this helpful, please subscribe and like. See you in the next video.